ಸಿರುವೆ ನಕ್ಕವರ ಮುಂದೆ ಘನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವೆ. ಮನ್ನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನು, ನನ್ನಯ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ ಎಂದಿಗೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕರಗನನೆತ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನಗಾಲೂರಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಚನರೇ, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ இந்த வீடியோ மூலமாக ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು உங்களை சந்திப்பது ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ சிறிய காலம் கழித்து ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ திரும்பவும் இந்த வீடியோ ನಿಮ್ಮನ್ನು மூலமாக ಸಂಧಿಸಲು உங்களை சந்திப்பதில் ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. உங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த நாளிலும் ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ, நாம் பார்க்க போகின்ற காரியம், ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ நம்முடைய வாழ்க்கையில ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ நிறைய காரியங்கள் இருந்தாலும் ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, நாம் எதிர்பார்க்கின்ற காரியம், ನಾವು ಬಯಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, நாம் விருப்பப்படுகிற காரியம், ಅದು ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அது வராமல் இருக்கும் சமயத்தில் ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ நாம் அந்த காரியங்களை ನಾವು ಸೋತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. சோர்ந்து போயிருக்கிறோம். ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. அதனால் துக்கத்தில் ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அந்த சமயத்துல ದೇವರು தேவன் ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ, தேவன் எவ்விதமாக அவருடைய வார்த்தையினால நம்ம ನಮ್ಮನ್ನ பலப்படுத்துகிறார், ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಾತನು எப்படி வார்த்தையின் மூலமாக நம்முடைய நம்பிக்கையை பிறப்பிக்க செய்கிறார் என்பதை ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த ನಾವು நாளிலும் ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. நாம் ಒಂದು செய்ய போகிறோம். ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ இந்த வீடியோத்தை பார்க்கிற ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ನೀವು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற ನೀವು காரியம், ಬಯಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, நீங்கள் ஆசைப்படுகிற ಆ காரியம், ಕಾರ್ಯಗಳು அந்த காரியங்கள் ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, வராமல் இருந்தாலும் ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದಾ, அந்த காரியம் வாய்க்குமா ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾ, வாய்க்காதா, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ, இன்னும் எத்தனை ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು நாட்கள், ಕಾಲ, இன்னும் எத்தனை காலம், ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, எல்லாருக்கும் வேகமாக நடக்கின்றது, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಡೀತಿಲ್ಲ, எனக்கு மட்டும் ஏன் ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ நடக்கவில்லை? ತರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, எனக்கு ஏன் ஆகவில்லை? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನಲ್ಲ, நான் இவ்வளவு ஜெபம் செய்கிறேனே, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, நான் நம்பிக்கையாக இருக்கின்றேனே, ಯಾಕೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ ஏன் எனக்கு நடக்கவில்லை ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಮಗೆ என்று சொல்கிற உங்களுக்கு ಇವತ್ತು ದೇವರು இன்று தேவன் ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பலப்படுத்துகிறவர்.
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ உங்களுடைய நம்பிக்கையை திரும்பவும் ಆತನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ದೇವರು. அவர் புதுப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த நாளிலும் ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ಆದಿಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரத்தில் ಭಯಪಡಬೇಡ, பயப்படாதே, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, நானே உனக்கு கேடகமா இருக்கிறேன், ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಬಹುಮಾನಗಳು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. உனக்கு பெரிய பலனுமா இருக்கிறேன் என்றார். ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಲ್ಲಿ ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ. ஒரு பலவீனம் இருந்தது. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ஏனென்றால் ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋತೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. அவனுக்கு சோர்ந்து போகிற ஒரு காரியம் இருந்தது. ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ஒரு சோர்வு அவனிடத்தில் இருந்தது. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ என்னவென்று சொன்னால் ತಾನು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ, வாக்குத்தத்தப்பட்ட மகனை ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ அது இன்னும் அவனுக்கு ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ கிடைக்கவில்லை. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸಿ அதனால் அவன் ಅವನು நினைத்து ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. அவன் சோர்ந்து போயிருக்கிறான். ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, தேவன் எவ்வளவு வருடங்களுக்கு முன்பு வாக்குத்தத்தம் ಇನ್ನೂ பண்ணினார், ಅದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ இன்னும் அது நடக்கவில்லை என்று ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸಿ அதை நினைத்து கொண்டு ಅವನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದ. அவன் சோர்ந்து போயிருந்தான். ಆದ್ರೆ ஆனால் ದೇವರು தேவன் ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ மறுபடியும் அவனுக்கு ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೂಲಕ தன்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக ಅವನನ್ನ அவனை ಬಲಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. பலப்படுத்துகிறார். ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ, ஆபிரகாம் தேவனை பார்த்து, ದೇವರೇ தேவனே ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನನಗೆ எல்லாம் இருக்கின்றது, ಆದ್ರೆ ஆனால் ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂನುವೆ இதெல்லாம் ನನಗೆ இருந்தும் ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ವಲ್ಲ, எனக்கு ஒரு குழந்தை இல்லையே, ನನಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ எனக்கு ஒரு சந்ததி இல்லையே ಎಂಬುದಾಗಿ என்பதாக ಅವನು ತನ್ನ அவன் தன்னை ದುಃಖವನ್ನ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அவனுடைய துக்கத்தை அவன் சொல்லுகிறவனா ನನಗೆ இருக்கிறான். ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, எனக்கு எல்லா ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ஆஸ்திகள் இருக்கிறது, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, எல்லாம் இருக்கிறது, ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ஆனா இதெல்லாம் சொந்தம் வேற ஒருத்தருக்காக, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸಂತತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ எனக்கென்று ஒரு சொந்த மகன் இல்லை ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அவன் சொல்லுகிறவனா இருக்கிறான். ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ஆனால் தேவன் ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ அவனுக்கு திரும்பவும் ஒரு ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ தேவனுடைய வார்த்தையில் ನೋಡು, ನೀತಿವಂತನು 7 ಸಾರಿ ಬಿದ್ರುನು நீதிமான் 7 தடவை விழுந்தாலும் ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ அவனை ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. திரும்ப எழுப்பி நிறுத்துகிற தேவனா ಇವತ್ತು இருக்கிறார். ನೀವೂ ಸಹ இன்று நீங்களும் கூட ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ எத்தனையோ தடவை ನೀವು ಸೋತೋಗಿರಬಹುದು, சோர்ந்து போயிருக்கலாம். ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் ಬಿದ್ದೋಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ விழுந்து போன உங்களுடைய நம்பிக்கையை ಮತ್ತೆ ಆತನು ಕಟ್ಟುವಂತ திரும்ப ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் கட்டுகிற தேவனா இருக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ தேவனிடம் ஆபிரகாம் இவ்வாறு சொல்லும்போது ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಂದ್ರೆ, தேவன் என்ன செய்கிறார் என்றால், ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು தேவன் ஆபிரகாமை வெளியே கொண்டு வந்து ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ, வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை பார், ನಿನ್ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸು, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ಇಷ್ಟಾಗುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உன்னால் என்ன கூடுமானால் என்ன, அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார். ಆಗ அவர் ಅಬ್ರಹಾಮನಲ್ಲಿ ஆபிரகாமிலே ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆ ஒரு ಬರುತ್ತದೆ. புதிய நம்பிக்கை உண்டாகிறது. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ஏன் என்று சொன்னால் ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ நம்பிக்கை இல்லாமல் ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು தேவனை பிரியப்படுத்துவது ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. கூடாத காரியமா இருக்கு. ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ, நமக்கு நடக்க வேண்டிய காரியம், ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕು, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னவெல்லாம் நடக்க வேண்டுமோ, ಮೊದಲು ನಮಗೆ முதலாவது நமக்கு ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. நம்பிக்கை மிகவும் முக்கியம். ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ அந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. தேவனை பிரியப்படுத்துவதே அசாத்தியமா ನಾವು ಆ இருக்கு. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. அந்த காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வதும் அசாத்தியமா இருக்கு. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ அதனால் தேவனிடத்தில் ಅವನಿಗೆ அவனுக்கு ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಕಾಶವನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸಿ, தேவன் அவனுக்கு வெளியே கொண்டு போய் நட்சத்திரங்களை காண்பித்து, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಆಗ್ತದೆ அதே போல் உன்னுடைய சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்கிறார் ಎಂದು ಹೇಳಿ என்று சொல்லி ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ அந்த வாக்குத்தத்தை இன்னும் உறுதிப்படுத்தி ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು அவனுக்கு ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு புதிய நம்பிக்கை உண்டாக்குகிறார். ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ಸಹ இன்றைக்கு நீங்களும் கூட ನೀವು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ನಿಮ್ಮ காரியம், ಜೀವಿತ ಕೈಗೂಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು உங்கள் வாழ்க்கையில கைகூடி வரக்கூடிய ನಡೆಯದೇ காரியம் ಇದೆಯಾ? நடக்காமல் இருக்கின்றதா? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ தேவனுடைய வார்த்தையை ಒಂದು சொல்லுகிற ಕಾಲ பிரகாரம் ಉಂಟು, ஒரு காலம் உண்டு. ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು உங்களுடைய நம்பிக்கை ನಿರಾರ್ಥಕವಾಗದು. வீண் போகாது. ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ನಂಬಿಕೆ தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை ಖಂಡಿತವಾಗಿ கண்டிப்பாக ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ வருகின்ற காலங்களிலே ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ உங்களுடைய வாழ்க்கையில ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು எல்லா காரியங்களும் ಕೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. கைகூடி வருகின்றது. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டு ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ அதை ಅನುಭವಿத்து ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ தேவனை மகிமைப்படுத்துவது ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. தேவன் உங்களுக்கு உதவி ದೇವರ செய்வார். ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ இந்த வார்த்தையின் மூலமாக
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲಿ. உங்களை பலப்படுத்துவாராக. ಆಮೆನ್. ஆமென். ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ தேவன் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ಆಮೆನ್. ஆமென்.